जी ते रहम करदियां जरा ने ढिल करदा महरम दिलां दा जो जाने जाना है जी प्यारे अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने ठीक ठाक हो मालिक तुहाडे ते अपना खास करम करे प्रोग्राम अद्धी वेले दे नाल महबूब सरमद तुहाडी सेवा च हाज़र है प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने जनाब राणा अतीकुर रहमान आदिल और इस प्रोग्राम ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ प्रोग्राम ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ क्योंकि तुम करोगे तो प्रोग्राम थानू नवे तो नवा सारा जो प्रोग्राम है थानू मिलेगा जी ये प्रोग्राम खालिसन अदबी प्रोग्राम और ये मनाने किसी न किसी महान अदबी शख्सियत के नाल किसी शायर नाल अदीब नाल मुहक्किक नाल नक्काद नाल सारे अदबी वेड़े के मेहमान बने ने और एक खूबसूरत शायर जनाब तबस्सुम बटालवी जी सर जी आए ने जनाब अदबी वेड़े बहुत मेहरबानी जनाब तशरीफ लांदी और साड़ा मान बढ़ाया तो तुसी जनाब साढ़े गरीब होने तो तशरीफ लांदी मतलब चलो बहुत खुशी नाल वेलकम करदा मालिक सलामत रखे जी अच्छा सर पंजाबी दी किताबां जिहड़ियां तुहाडीਆਂ तीन छप चुकियां ने ते दो जिहड़ियां ने प्रोसेस छपण वालियां ने किहड़ियां छप चुकियां ने ते किहड़ियां छपण वालियां ने सर 2022 च मेरियां इक्को साल च 3 किताबां पंजाबी आईयां ने अच्छा जिहड़ा जनवरी दे विच मैं कबरां विच मसीत पंजाबी नज़म अच्छा उस तो बाद मेरी मास्टर आई थी दिल दे रखे पंजाबी किताब ठीक है सर उस तो बाद सादा नाल आवाज़ां जून 2022 में और पंजाबी गीत जो ठीक है क्योंकि लिखे तो बहुत देर की हुई थी लेकिन तरतीब करती तो उन्होंने उस साल लिया उसकी वजह यही थी कि जो टी वी के एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा भी करवाऊंगी तो मैं कहा जी ऑनलाइन मैं थोड़ा वादा करता हूँ अच्छा मैं इंशाल्लाह अगले साल देता तो मैं अगले साल में अपना वादा पूरा किया सर बस की करता हूँ 17 किताबां तुहाडीਆਂ उर्दू ਦੀਆਂ जी 3 किताबां तुहाडीਆਂ पंजाबी ਦੀਆਂ इस हिसाब नाल अगर असीं जमा तफरीक करिए सर वो आटे विच लूण दे बराबर ही है चलो तुसीं लूण ना दो तुसीं मसाला खैर दो थोड़ा कम किया पंजाबी गुजर साहब ने गल अपने मजमून च लिखी मेरे पास कि मैं चाहुंगा कि जिन्नी किताबां तुहाडीਆਂ पंजाबी उर्दू विच आउंदियां पंजाबी हां सर जिहड़ियां उस तो अगे दो पंजाबी आ रही ने उसदा मकसद ये अच्छा मैं इसनूं थोड़ा बताना अच्छा असल सर मामला यह है कि सानूं पंजाबी वास्ते इत्थे कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता शहर दे विच अच्छा जो साडी रहनुमाई करे इस हवाले नाल सर इस वाले की मिसाल दे एक बंदे को जाने कि भाई ये रिवायत चाहिए है मैं पंजाबी एम ए कीता ਉਹਦਾ यार मैं मैं डिग्री ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ सर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ लेकिन इंशाल्लाह ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ मैं सर ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ एक बंदा है जो बंदी है वो एमफिल करती पंजाबी च मेरे नाल गल करती है जो उर्दू च मैं उन्होंने कहा कि काकी तू पंजाबी च एमफिल किया है तू उर्दू क्यों बोल रही है तो कहती मेरे पंजाबी नहीं आती सर ये लोग की कर रहे हैं ये की कर रहे हैं हाँ ये अयूब साहब ने कहती नगरान दी मैं मौके का गवाह एक दफा साहब बंदा आरम बुखारी साहब आए प्रोग्राम में साडे कोल ते जेह्ड़े साडे गवर्नमेंट कॉलेज होइला वतिंदा ना जिहड़ी टीचर आ पंजाबी दी उन्होंने कहा जी मैं मिलना चाहना मिलना चाहनी वो आई साढ़े को बैठे रहो गल कर उर्दू ही सारी गल कर रहे अगो साहब साहब उर्दू गल कर रहे ठीक मैं मैडम बात यह है कि आप पंजाबी पढ़ाती हैं कॉलेज में तो वो आप लैंग्वेज का मैं बस एक खाता साथ बनती है पढ़ाते पंजाबी में पिछले दिनों प्रोग्राम हो रहा है एक इस्लामाबाद का मॉर्निंग शो ठीक मॉर्निंग शो अच्छा मिशी शाह का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਜ਼ਾ ਉਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾ ਉਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ समझाऊंगी उन्होंने कहा क्यों कहने जो डांटना होगा पंजाबी डांटते हैं तो बच्चे पंजाबी भी जल्दी समझ जाते हैं सर जिस साढ़े मकसद यह है कि साढ़े तजाद रहेगा तो फिर पंजाबी अदब को कहने कि अगे जाएगी लेकिन असं तो नफरत नहीं करते कि बच्चों को अंग्रेजी शुरू हो अल्लाह तुहाडा भला करे जो सारे दोहरा रंग साढ़े विचों निकल गया ना या रंगी आ गई तो काम ठीक हो जाना ते अच्छा सर
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਰਮ ਕਿਤੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਤੇ ਗੈਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਮੈਂ ਪੜਨੀ, ਹੱਥੀ ਬੂਟੇ ਰਹੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨੇ। ਕਹਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮਸਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਤ ਬਸਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਤ ਬਸਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰੋ। ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਲਮ ਬਦੀਸ਼, ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨਾ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਬਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਔਰ PhD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਬਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨਵੀਂ ਲਿਖਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ, ਜੀ। ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕੰਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਹੈ ਆਮਦ ਦਾ ਰੰਗ ਗਾਲਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਮਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਮਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਬਸਮ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਂ 1990 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 90 ਚ। 90 ਚ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਾ? ਅੱਛਾ, ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन बहुत घट कोई सर तहरीक ऐसी बन गई, तहरीक ऐसी माहौल ऐसा नहीं है, मिल जाता जी। माहौल बन जाता। जी जी हालात ये सन कि मैं एक टाइम में अपनी बीवी को तलाक देने चलता वो मुआशरती मामला जी ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ बीवी ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बीवी ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੋ। तो 3-4 दिन मैं इस किस्म के छिड़िया। फिर मैं एक दिन सोचा कि ऐसा मैं बहुत फैसला कर लूँ। फिर मैं उन्होंने गलत फैसले में सीधे लिया वास्ते मैं कागज कलम का सहारा लैके इन्वेस्टमेंट बदले मैं 2-4 चीज़ें लिखी अपना गेम को जो प्रेशर से रिलीज किया। फिर मैं उन्होंने आखा तो नॉर्मल वाले पास आप ही आ गया। तो फिर ऐसा चल गया कि एक टाइम तो मतलब तुम नोट करो, एक टाइम कोई किरदार कोई शख्स कोई अदाकार अपने शौक का काम करता एकदम टाइम ऐसा आ जाता वा तो फिर उन लोगों वास्ते करना पैंदा ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ वाह वाह वाह। पर फिर ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। सर कोई नज़म सुनाओ। ਨਫਸ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਗੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਮਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਇਹ। फिर मैं दूजी लिखी बच्चे की अफादियत की कि बच्ची शह की वो नजर तो मैं इस करता कि उन्होंने धी आ जी कि जे ना जमदी धी में लोको कितों बनती मां जेदी सारे जग विच लोको ठंडी ठंडी छां जे ना जमदी धी में लोको वेड़े विच फुल कदे ना खिलदा सुख दा एक भी पल ना मिलदा कोई भी चूं ते चाह ना हुंदी वेड़े विच जे मां ना। बहुत अच्छा। वेड़ा प्यार तो खाली हुंदा घर दा अल्लाह वाली हुंदा जे ना जमदी धीवे लोको चार चफेरे नेरा हुंदा दर ना खंड बनेरा हुंदा दादी नानी मां ना हुंदी प्यार दी गूढ़ी छां ना हुंदी जग च प्यार दा रंग ना हुंदा भैन भरा दा संग ना हुंदा चाचे मामे ताए ना हुंदे मां जाइयां मां जाए ना हुंदे जे ना जमदी धीवे लोको कोई ना पुफी मासी हुंदी सारे जग उदासी हुंदी कोई ना भरजाई ना हुंदी साकां दी गल फाई ना हुंदी साला ना भणवैया हुंदा हर थां थैया हुंदा नवीं दी कोई बीमारी हुंदी कोई ना कुड़मा चारी हुंदी कोई भी नूंह ते सस ना हुंदी प्यार च घोड़ा चस ना हुंदी ते जे ना जमदी धीवे लोको दाज दी किते बात ना हुंदी मेहंदी वाली रात ना हुंदी नाच गाने ठा ठा ना हुंदी दौलत इंज तबाह ना हुंदी जे ना जमदी धीवे लोको उत्ते थल्ले साह ना हुंदे दिल दे पूरे चाह ना हुंदे जग विच कदे विआह ना हुंदे जग विच कदे विआह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सर एक 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ जी ਗੋਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਮੁਹਿਬਾਨੀਆ ਦਾ ਗੋਜਰਾ जी जी ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ मुझे फैसला कर जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ 90 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਐਮਏ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵਾਨਾ ਚਲੋ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਜਲੀ ਇਸਲਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਉਹ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਸੀ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਇਸ ਦਾ ਨਸੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਔਰ ਗੋਇਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਮ ਲਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਲਓ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਨਾਮ ਪਾਰਸਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੱਟ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਹੋਏਗਾ
ਲਿਖ ਲਓ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਭੇजे उन्होंने अफगानो साहब ने अगर किया यार बोले कि वो शायद पता नहीं वो क्या चाहते हैं, तो मैंने ये हो गया थे अहमद का स्क्रीन यहाँ थी वो मुशी गिरानी वो बड़े बड़े लोग हैं मुस्कुरा रहे थे उनके साथ तो इजाज समझ कार्ड बना लेंगे लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दी। फिर मैं वो अनाउंस की थी शेख साहब ने सलाह करके सर मैं अपनी तंजीम बनी है वो फिर 95 के बाद से अफगान फिल्मां अगर ठीक है ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰਤਾ 95 ਚ ਬਣੇ 95 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, राजा सुस्कमर साहब ने ते नायब सदर इफ्तिखार नसीम साहब से और बशीर वाली साहब ने गलबन सी वोट जगह यानी अपने जो उस टाइम के दोस्तों ने अपने नाम रखे ਅੱਛਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਚ नहीं उस वक्त ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਨਦੀਦ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਲਾਮ ਮਹੱਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ तो हर महीने में ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 12-13 ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਕਲਾਸ 3 ਸਾਥ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। अरे फाकिर साहब मेरे ख्याल जड़ा वाले को वापस शायद का भी चलो रियाज कादे का अच्छा सर एक गुफ्तगू की अपनी होंदी रहेगी साढ़े सुनने वाले चाहते ने शायद ते कोई गीत सुनाओ। गल सुन ले मेरी सरकार असां तैनू ले जाना दिलदार असां तैनू ले जाना बहुत अच्छा कर मेरे ते इतबार सजन तू मेरा चैन करार सजन मैनू तेरे नाल है प्यार सजन तू कर ले हार शंगार असां तैनू ले जाना सरकार असां तैनू ले जाना तू अपना आप सजा के रख तू मुखड़े नू लशका के रख तू बिंदी टिक्का ला के रख तू होके रह तैयार ले जाना और दोस्त ने लिखूं लो जी एक छोटे जे वक्फे तो बाद असी दोबारा तो मिल रही हैं सर नाल पे आज मोड़ भी घड़ी नाल असी तुहाडी खिदमत विच दोबारा हाज़र हां ते गल कथ जारी है जनाब तबस्सुम बटाली साहब नाल ते नाल तुहानूं असी उन्हां दी शायरी भी सुना रहे हैं। अच्छा सर तुसी अपने शेरी हवाले नाल उस्ताद कोई किसको रहनुमाई लई है उस्तादी शकील दा जो साडे रवायती अंदाज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਸਲ ਬਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏ ਬਾਈ ਡਾਲ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਣ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੰਝ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਫਰਕ ਜੇ ਫਰਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिफरेंस ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ कि मैं नाथ साहब को उधर भेजी बरसात के मौसम आए तकरीर ने कर डाला हम तुमको जुदा करना हम तुम ना जुदा होते बरसात के ठीक है मैंने ऊपर किया ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ मौसम व्यापारी साहब ने मौसम व्यापारी साहब ने शेर का दायरा लाया उसने लगा अच्छा तकरीर ने कर डाला हम तुमको जुदा करना हम तुम ना जुदा करना उन्होंने जब हम तुम कुत्ते से दायरा लाता थले ने नोट लिखे उन्होंने कहा ये सबक दार तारीख तकरार लफ्जी तो भी हम हमारा थले हम तुम्हारा मतलब शायद कोई लफ्ज नहीं है
और उन्होंने सलाह दी बड़ी खूब, तकदीर ने काट डाला दोनों को जुदा करना, हम दोनों जुदा होते बस। इंज पता लगता बंदे को तस्वीर असल नहीं लिया कि तो पता लग गया भी इंज नहीं करना, ये है उस तरह। ਅੱਛਾ ਕਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਰੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਯਾਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਚਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਆ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਅੱਛਾ बड़ा अच्छा ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ मैंने ना वो गजल देखी इस बार अच्छा देखा अनवार शाह में गया या फिर बाबा शाह जो ना शौक ना तो पंचन का अपने वाला गाँव जी मेरा राय ग्रामोत्सव साहब को जाना मेरे को पता है और चलिए उन्हें दस में अच्छा और यार यारो रफी का गाना हुआ जहाँ बदला मुबारका बेवफाई की ऐसी बात है अच्छा वो लाया जब लाया तो जो मिसरा आया जो मिसरा आया मेरा साझा नहीं था तो पूरे के मिलेगा मैंने मैं तो सलाह हासिल किया से यहाँ पर सामने और जब मैं अपने बेनम सलाह को कहता वक्त लिखिए आप अच्छा उस तो बाद मैं मेरी सलाह बता रही हूँ ये कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ राइट का बाहर ਚਲੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ हाँ उस तो बाद से मैंने एक खान साहब मिले अच्छा दुकानदारी से वो कहते किस काम फंसे रहे वो भाई गाओ ले ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ हाँ जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਮੂੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ गजल पुराने पांच अच्छा तो मैं नाम नहीं लगे लेकिन एक दोस्त का एक वाक्य है अच्छा वो कहता है कि एक अच्छे राइटर की किताब पढ़ी होगी अच्छा तो बंदा दो चार गजल ना लिखे कर लेगा आगे बता उसी का नहीं मैं ये सुने सी वाक्या भी एक किसी राइटर किसी किताब मतलब गजल ले लो किसी उस्ताद को ले लो उनको पाइए मैं लिखी सर वो नहीं मैं उन्हें कुछ चेंज कर देना वो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोड आया पिछों अच्छा अच्छा तो इन जो बैग ना तुसी एक गजल लिखो लिखने के बाद एक मुदाहो पे सारी गजल लिख चेक करो कुछ उन्हें बदल देनी बदल देनी है फिर वो नवे कागज लिखो वो तीजे को ले जाओ फिर उन्हें बदल देनी है वो लिखो जो चार पांच होने तो बदल वो नहीं जानी ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੋਗੇ ਜਨਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਦੋਸਤ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ 21 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ वो गजल थी कि किसी के रूठ जाने पर गजल तस्लीक होती है आहा वाह वाह कभी साजिद मनाने पर गजल तस्लीक होती है आहा और फार्मूला थी कि गजल बेबहर होती है जो हो सुल्तान से हटकर तबस्सुम गुनगुनाने पर गजल तस्लीक होती है वाह मेरा फार्मूला है भाई उन मतलब गुनगुना के लिखता हूँ इल्म रूह से मैंने नहीं ठीक है अच्छा सर कुछ गजल और पंजाबी गजल सुना दे रुत गमा दी आ गई रुत गमा दी आ गई दसो की करें वाह वाह लोग अवले आ गई दसो की करें क्या कहें रात दिन मेरा गुस्सा बोलता रहता है ऐसा लूहा लागे दसो की करें बहुत अच्छा तारे गिन गिन रात लंघे दिन रो रो के तारे गिन गिन रात लंघे दिन रो रो के बहुत अच्छा ताना में चलवागी दसो की करें वाह वाह और शेर है कि ये मेरा इकरार से आई तो पीड़ी नहीं अच्छा वाह ये वाह मेरा इकरार से आई तो पीड़ी नहीं नैना नाल पिलावी दसो वाह ते शाम सवेरे रात जाने वो भुलदी नहीं
ਲੋਨੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਤੇ ਹਰਦਮ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ 1997 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਲਬਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਦੀ ਏਡੀ ਸਮਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਬੇਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਆ ਕੋਚਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਜੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੈਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਬਸਮ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹੈ कराची है पिंडी है हर जगह पे 1.5 की मस्जिद शायरा ने बनाई है एक ठीक है गोजरे की ज़ाहिर फिरके वगैरह तो है लेकिन किसी जगह पे ऐसा लेकिन लेकिन चलो चलो प्रेशर ऐसा आ जाता है कि मुश्किल मिलता है मैं कहता कोई बंदा क्यों चले सर दोस्त कहते हैं कि बटालियन सब जज्बाती हो जाते हैं। गलत बात अच्छा गलत बात सबका सब तो हमने दावा देना है तो इस्लाम शायरे ते आना हो अच्छा ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ जी ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ अच्छा ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੀ ਗਈ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ अच्छा ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ सही ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ जी 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 ਬਸ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ नहीं सर कभी तुम नाराज हो कहते आज तो बाद सरबंद नाल कोई ताल्लुक नहीं गजाली नाल कोई ताल्लुक नहीं मैं छड़ देते मैं मुशायरे भी छड़ देते तो क्यों जज्बात ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ अच्छा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ यानी तुसी समझ लो कि सर वो रद्दे अमल ਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋ आप लोग अच्छा सर नवे ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅਰਬੀ ਵੇੜੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ और सर तंजीमी हवाले ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਢੀਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ अगर उन्हें काम करना अगर उसके जज्बात ये नहीं अच्छा बाकी लिखने के मामले में मैं कहूँगा कि जो बंदा भी लिखता वो काम मैं हाँ तुम मेरा भी मशवरा है कि वो चीज़ लिखो जो आने वाले वक्त किस काम आ गलत असं आम लिखते हैं इन किसी अंदाज नहीं कोई फर्क नहीं पैंता। लो जी प्यारे उसकी बहुत सारी गुफ्तगू की है जनाब तबस्सुम बटालवी साहब नाल उन्होंने ढेर सारी शायरी भी सुनी है उन्होंने किताबों के हवाले नाल भी गलबात हुई है और उन्होंने जो थीसिस लिखे गए हैं उन्होंने बारे भी गल हुई है और यकीन करो बिना शक तबस्सुम बटालवी साहब का एक काम जोड़ा है तारीख का हिस्सा है और जदों भी ये नहीं कि गुजरा टोपा टेक सिंह पंजाब की तारीख जदों भी लिखी जाएगी
और इस तरह के लोग जोड़े अपने आप को जो लिखते हैं तखलीक करते हैं वो मतलब छापते हैं किताबी शक्ल च लियाते हैं ताकि समझा जाए और आने वाली नस्ल के काम आवे। और तुसीं देखिया कि बार बार बटाली साहब ने एक गल की कि मैं वो तखलीक कर रहा वो तजर्बियां च गुजर रहा बेशक ये जो मेरा आमद का वो खास रंग होंगे वो मुतासर हो रहा है, लेकिन मैं इन्होंने तजर्बियां चो महज इसलिए गुजर रहा कि आने वाली जी पीढ़ी आ उन्होंने भड़क रोशन हो जाए, आउंदी कल उन्होंने रोशन हो जाए। ये एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने गल की गल की कि असीं हमेशा एक दूसरे को शायद जो है ना चूंकि ज्यादा सेंसिटिव होंगे असीं छोटी छोटी गल तो एक दूजे नाल बाज़ औक़ात जिंदगी नाराज़ हो जाते हैं। एक विहड़े में दो भरा रहते हैं ना वो भी नाराज़ हो जाते हैं। साडा इत्थे आने का मकसद भी ये सी कि बड़ी देर हो गई सी बटाली साहब नाल बैठे नहीं सी, अज असीं बैठे हैं। उन्होंने गिला अपनी जगह पर दुरुस्त आ कि यार निक्की निक्की गल तो सज्जन नाराज़ होंगे, सज्जन आके पुछ लिया करन भी बटाली क्यों नाराज़ है। ठीक है जी, सानू एक दूजे नाल अपनी छोटी छोटे जो मामलात है ना नाराज़गी उन्होंने दूर करके मिलते रहना चाहिए, क्योंकि मिलन नाल ही मुकालमा निकलता है, राह निकलती हैं, मुहब्बत बढ़ती है। जिउंदे बसते रहो, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और प्रोग्राम के हवाले नाल सानू अपने मशवरे जरूर देते रहना, क्योंकि थोड़े मशवरे नाल ही प्रोग्राम सजदा है, सोहना होंदा है, बनता है। और लाइक करें जिन्होंने, शेयर करें जिन्होंने, और हमेशा अपना ख्याल रखना और दुआवां च याद रखना। अल्लाह सुबहान।